নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও রিয়াকশন দেব। ভিডিওটা নিউজ 18-এর, যে নিউজ 18 হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান চ্যানেল, যেখানে বলা হচ্ছে যে ইজ দ্য ফিউচার ইজ মেড ইন বাংলাদেশ। এর মানে কি, এটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে। এখন আপনি যে কোনো জিনিস কিনুন বাজারে, যে কোনো, বিট এ ফোন, বিট এ ল্যাপটপ, বিট এ মাউস, আর যে কোনো আপনি যে কিনেন, আর একটা ব্রাশ কিনছেন, যা কিছু দেখবেন পিছনে লেখা আছে মেড ইন চায়না। এর মানে কি? মেড ইন চায়না মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা চায়নাতে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে। আমি আসছি না টেকনোলজির কাছে যে কি টেকনোলজি ইউজ হয়েছে, বাট ম্যানুফ্যাকচারিং হয়েছে চায়নাতে। এই ভিডিওটা যেটা আমি আজ রিয়াকশন দেবো সেটা এই নিয়ে কি কিছুদিন পর কি আমরা দেখতে পাবো সব কিছুই মেড ইন বাংলাদেশ, মানে সব কিছুই মেড ইন বাংলাদেশ থেকে তৈরি হবে। আমার রিয়াকশন জানতে হলে, মানে আমার রিভিউ জানতে হলে আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের যে প্লিজ ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবেন, বিকজ আমি এখন যে ভিডিওটা চালাবো তারপরেই আমার রিভিউ থাকবে। সো আই রিকোয়েস্ট ইউ টু ওয়াচ দ্য ভিডিও টিল দ্য এন্ড। लेट्स वॉच। जवाब होगा चीन में, और ये बात सही भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सामान जो इस्तेमाल होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आने वाले समय में शायद मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश ले लेगा। हैरान मत होइए, मैं सही बात कर रहा हूं। चीन की कंपनियां बड़े पैमाने पर खुद बांग्लादेश जा रही हैं, चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और बांग्लादेश में जाकर के अपने कारोबार को शुरू कर रही हैं। इसका कारण भी है। कारण यह है कि चीन में अब पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन कास्ट है बहुत महंगी हो गई है। वहां पे मटेरियल महंगा मिल रहा है, वहां पे मजदूरी महंगी हो गई है। हालत यह है कि चीन की वो फैक्ट्रियां जो पहले अपने कारीगर को 2000 युआन महीने के चीन में दिया करती थी, वो केवल 250 युआन बांग्लादेश में देकर काम चला रही हैं। अब देखिए कितना अंतर है। कहां वो 2000 युआन एक अपने श्रमिक को महीने भर की सैलरी देती थी, कहां बांग्लादेश में वो केवल 250 युआन दे रही हैं। तो हर महीने उनकी 10% की बचत हो रही है। और ये सारी चीजें जब चाइना के जो उद्योगपति हैं उनको समझ में आ रही है, तो बहुत तेजी के साथ वो बांग्लादेश में भाग रहे हैं। हालत ये थी कि मुश्किल से 20 साल पहले, 22 साल पहले चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश जाना पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन अब बड़े पैमाने पे खबरें आ रही हैं कि हांगकांग में चीनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना में जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहां पे अपना काम बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर के अपना काम शुरू कर रहे हैं। और ये वाकई मतलब अगर एशियन कंट्री के हिसाब से देखें, बांग्लादेश के हिसाब से देखें, तो बांग्लादेश के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि बांग्लादेश पहले ही दुनिया भर में गारमेंट मैन्युफैक्चर के तौर पे अपना डंका बजा चुका है। दुनिया भर के सारे बड़े ब्रांड इस समय बांग्लादेश में बनते हैं और विदेशी ब्रांड की कंपनियां उनसे टाई अप करके वहां पे वो सारी चीजें बनवाती हैं। तो अब जो गारमेंट उद्योग बांग्लादेश में फल फूल रहा था, और जिस तरह से फल फूल रहा था, वैसी ही स्थिति दूसरे उद्योगों में या दूसरे सामानों के बनने में भी होने वाली है। जैसे चाइनीज कंपनीज जो बड़े पैमाने पे विग बनाती थी, वो बांग्लादेश जा रही हैं। जो चश्मे बनाती थी, वो बांग्लादेश जा रही हैं। यहां तक कि कुछ ऐसी कंपनियां भी जो और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में थी, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में थी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में थी, वो सारी की सारी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश जाने की योजना भी बना रही हैं। तो कुछ कंपनियां जा रही हैं, कुछ कंपनियां जा चुकी हैं, कुछ कंपनियां जाने की योजना बना रही हैं। तो अगले 10 या 20 साल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली हुई होगी। एशिया ही नहीं, हो सकता है कि विश्व में मेड इन चाइना की जो जगह आज है, वो 1 डेकेड या 2 डेकेड में बांग्लादेश की हो जाए। हम जो इस सामान इस्तेमाल करें वो मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश हो। और ये बात सही है कि आदमी को जहां सस्ता श्रम मिलेगा, सस्ता लेबर मिलेगा, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो वहीं जाएगा। और बांग्लादेश की सरकार इस समय बड़े पैमाने पर बाहर से जो भी उद्योगपति आ रहे हैं या बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको बहुत आसान तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, लेबर मुहैया करवा रही है, और जो भी हर्डल्स हैं वो सब क्लियर कर रही है। और वहां जाने वाले उद्योगपति ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो किसी भी एशियाई देश की तुलना में सबसे कम करप्ट है। यानी कि वहां पर अगर आप कोई यूनिट लगाने जाइए, कोई फैक्ट्री लगाने जाइए, तो वो बहुत कम समय में लग रही है, और उसमें जो लाल फीताशाही है वो सारी चीजें बहुत कम आड़े आ रही हैं। और केवल ये ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियां ही जा रही हैं,
बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियों के जाने से पहले बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहां पहुंच चुकी हैं। उनके वहां पे बहुत ढेर सारे निवेश हैं और ढेर सारे यूनिट्स हैं। जापानी कंपनियां वहां पर हैं जो जिनके बहुत ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आने वाला समय ये होगा जब हम मेड इन चाइना को भूल जाएंगे और हमारे सामने मेड इन बांग्लादेश होगा। और देखते ही देखते ये बात सही, अगर हम बांग्लादेश की तरफ देखें, 1971 में जब ये देश आजाद हुआ था तो इस देश में बहुत ढेर सारी गरीबी थी। यहाँ पे बिजली नहीं आती थी, यहाँ पे ढंग के हवाई अड्डे नहीं थे। एकमात्र हवाई अड्डा ढाका में था जो ढंग से काम नहीं करता था। वहां पे बैगेज के जो लिफ्ट्स हैं वो काम नहीं होती थी। बिजली आती और जाती रहती थी, बहुत कम उड़ानें होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। बांग्लादेश का ढाका एयरपोर्ट बहुत शानदार एयरपोर्ट बन चुका है और दूसरे बांग्लादेश के कई ऐसे शहर हैं जो बाई एयर जुड़ गए हैं। यानी जिन लोगों को पहले सड़क से आने जाने में काफी समय लगता था, वो अब घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी आइडियल कंडीशंस हो सकती हैं, धीमे धीमे बांग्लादेश उन सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए दुनिया भर में वो एकमात्र अकेला ऐसा देश है और खासकर एशियाई देश है जहां विदेश से लोग आकर के अपने कारखाने, अपने यूनिट्स बांग्लादेश में लगाना चाहते हैं। তাহলে দেখলেন যে কেন বলছে যে ফিউচার ইজ মেড ইন বাংলাদেশ। ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা আপনি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছেন উপরে, চিপ লেবার। বাংলাদেশ সাউথ এশিয়ার, ইনফ্যাক্ট পুরো এশিয়ার মধ্যে চিপেস্ট লেবার বাংলাদেশ থেকে পাওয়া যায়। একটা কাজ খুব কম পয়সায় কাজ হাসিল করা যায় বাংলাদেশে। ভিডিওতেই বলেছে যে পার ডে একটা চাইনিজ লেবারকে দেওয়া হতো 2000 ইউয়ান, ধরুন 2000 টাকা। সেই একই কাজ বাংলাদেশে করতে গেলে কোনো একটা মালিকের লাগবে 200 টাকা। তাহলে অবশ্যই কোনো একজন চায়নার থেকে কাজ করাবে কেন? যে অ্যাকচুয়ালি কি হয় চায়নাতে, অ্যাসেম্বলিং হয়, কোনো একটা কাজ অ্যাসেম্বল হয়ে সেটা বাইরে চলে যায়। তার জন্য যে লেবার কস্ট সেটা কোনো একটা মালিককে দিতে হয়। ওই কাজটা যদি চায়নায় খুব কম টাকা হয় তো কেন লোকে চায়নায় যাবে? বাংলাদেশি থাকবে, বাংলাদেশি তাই তো হচ্ছে। বাংলাদেশ তো একটা এক্সাম্পল সেট করেছে গার্মেন্টসের। আজকে বাংলাদেশের গার্মেন্টস পৃথিবী জুড়ে যে কোনো জায়গায় দেখতে পাবেন মেড ইন বাংলাদেশ। তাই সবাই বাংলাদেশের ওই সাকসেসটাকে নিয়ে আসছে ভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। এই যে ভিডিও দেখলেন যে একটা নিজের চাইনিজ মালিকই চলে এসছে বাংলাদেশে, তার অনেক লাভ হচ্ছে বাংলাদেশে থেকে। বিকজ অনেক কস্ট ছিল চায়নাতে, অনেক কোম্পানি চায়না থেকে, ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়ার অনেক কিছু কোম্পানি দেখছি, শুনেছি মুকেশ আম্বানির কিছু কোম্পানি, টাটার কিছু কোম্পানি বাংলাদেশে অপারেশন শুরু করেছে যে কস্ট খুব কম। কোনো মালিক চাইবে যে তার যেন কস্ট কম হয়। সেকেন্ড পয়েন্ট, ওমেন ওয়ার্কফোর্স। বাংলাদেশে একটা এমন কান্ট্রি, ইন্ডিয়া, অবশ্যই ইন্ডিয়া বাংলাদেশ, ইন্ডিয়াতে অনেকটাই আমি দেখেছি যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। বাংলাদেশ জোর দিয়েছে ওমেন ওয়ার্কফোর্সে। যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে যান, ওমেন ওয়ার্কফোর্স ইজ ইম্পোজড, মানে মহিলারা কাজ করছেন ওখানে, যেটা একটা বিশাল প্লাস পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য। তাই তো যে কোনো ইউনিটে যান, বিট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বা অ্যাসেম্বলি ইউনিট বা কোনো একটু বাংলাদেশে একটু আধটু রিসার্চও হয়, তো রিসার্চ ইউনিটে আমি দেখছি অনেক ওয়ার্কফোর্স ইন হুইচ আর অল ওমেন, যেটা একটা ভালো পয়েন্ট। চায়নাতে অনেক কম, চায়নাতে ওমেন ওয়ার্কফোর্সের নাম্বারটা অনেক কম বাংলাদেশের থেকে। কোনো একটা কাজ ভালো করার জন্য ওমেন মানে মেয়েদের দরকার, যেটা আমি বলবো বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে। আজ থেকে 20 বছর আগে দেখুন, 20 বছর 2000 সালে বাংলাদেশ খুবই গরিব দেশ ছিল, খুবই গরিব দেশ। এই 20 বছরে বাংলাদেশ কিভাবে নিজেকে রূপান্তরিত করলো, কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এলো, কেন, এইগুলো ভেবে লেস। এবারে বলবো যেটাই, থার্ড অপশন ইজ লেস করাপশন। কোনো এত একটা কান্ট্রি যেখানে করাপশন নেই বললেই চলে, করাপশন সব জায়গাতেই হয়, বাট খুব কম করাপশন। ধরুন আমি একটা কোনো কোম্পানির মালিক, আমি কোনো কান্ট্রিতে তখনই আমার ইনভেস্ট করবো যখন দেখবো যে করাপশন নেই, আমি আমার কাজ ইজিলি হাসিল করব। মানে আমি যে কাজের জন্য গেছি, ধরুন আমি একটা মোবাইল কোম্পানির মালিক, তো মোবাইল ইজিলি বানাবো, ইজিলি আমি আমার বানিয়ে পোর্টে নিয়ে আসবো, পোর্ট থেকে এক্সপোর্ট করব। এইখানে যদি করাপশন থাকে, ধরুন মোবাইলটা যখন আমি মোবাইলের যে জিনিসগুলো লাগে অ্যাসেম্বল করতে, সেগুলো ইম্পোর্ট করতে কাউকে টাকা দিতে হলো, এবারে এক্সপোর্ট করার পর ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, এই ট্যাক্স, হাবি ট্যাক্স, ভাবি ট্যাক্স, রাস্তায় নিয়ে গিয়ে টোল ট্যাক্স,
পোর্টে গিয়ে পোর্ট ট্যাক্স, এত কিছু ট্যাক্স দিলে তো আমার তো ওই মোবাইলটার দাম বেড়ে গেল, কস্ট অফ দ্য ইউনিট প্রাইসটা বেড়ে গেল, তাই না? আমি তখনই দেখবো, আমি যখন মালিক হব, যে যেখানে করাপশন লেস, আমি আমার ইজিলি আমি জিনিসটা দিলাম, ম্যানুফ্যাকচার করলাম, এক্সপোর্ট করলাম, শেষ। আমি আমার বেতন আমার কর্মচারীদের দিলাম, শেষ, কাজ শেষ। তাই লেস করাপশন ইন বাংলাদেশ। ফোর্থ পয়েন্ট, ইজ অফ ডুইং বিজনেস, যেটা একটু আগে ডিসকাস করলাম, যে আমি একটা কোম্পানি খুলেছি বাংলাদেশে, আমাকে যদি অনেক জায়গা থেকে বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডার, যেটা এখন সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিতে হয়, পলিটিক্যাল লিডার বা পাড়ার দাদা বা অনেকেই এসে জ্বালিয়ে চলে যায়, বা জায়গা দিতে চায় না, হয়তো আমার 100 ফুটের জায়গা 90 ফিট দিয়ে রেখে দিল, 10 ফিট হলো না। বিকজ আমি যখন বিজনেস করবো, আমি আমার জায়গা নিয়ে যে বিজনেসটা করবো, আমার এতটুকু জায়গার দরকার, এর কম হলে চলবে না। এইটা বাংলাদেশে খুব ইজিলি পাওয়া যায়, যেটা ওরা টপ টু বটম ইজিলি, মানে শেখ হাসিনা ম্যাম থেকে শুরু করে যে নিচে এমএলএ অবধি আছে, বা তার পাড়ার মানে এমএলএ থেকে আরও যারা নিচে থাকেন, তারাও ওই একই চ্যানেলে দিয়ে ইজিলি ব্যাপারটাকে নিয়ে আসছে। আজকে বলছে যে ওকে 100 একর জমি কোম্পানি XYZ কে দাও, শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন। এবার এই ঘোষণা করা তো মানে এই নয় যে 100 একর জমি কেউ পেয়ে গেল। 100 একর জমিটাকে 100 একর জমি মালিককে দেওয়ানোটাই হচ্ছে প্রথম কাজ। কিভাবে দেবে? তখন যার জমি সে বলবে আমি দেবো না, তখন এমএলএ অন্য জায়গার যে এমএলএ অপোজ করবে যে না, এই এটা কৃষির জমি, এটা তুলে নেওয়া হচ্ছে। অনেক কিছু যেগুলো ইন্ডিয়াতে এখন হচ্ছে, আস্তে আস্তে কমছে, বাট ইন্ডিয়াতে হচ্ছে, যেটা বাংলাদেশে খুবই কম। আমি আমার 100 একর জমি আমাকে বরাদ্দ করা হয়েছে, আমি যেন ইজিলি 100 একর জমি পাই, তার উপর আমার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বানাতে পারি, যেটা সবাই চায়, যে কোনো কোম্পানির মালিক চাইবে। যখনই আমার কোনো বাধা আসবে, তখনই আমি আমার কোনো কালিগ, মানে যে অন্য একটা কোম্পানির মালিক, সেটাকে বলবো যে দেখো এই বাধাগুলো আসে, সেটা কখনোই বাংলাদেশে আসবে না। সেটা কিন্তু বাংলাদেশে হচ্ছে না। বাংলাদেশ ইজ অফ ডুইং বিজনেস। আমি যদি বিজনেস করতে যাই, তারা আমাকে হেল্প করছে উল্টো, যে আপনারা করুন, মানে ওরা স্বাগত করছে বাইরের লোককে, আপনি আসুন আমাদের দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বানান। ইন্ডিয়াতে খুবই আছে এটা, গুজরাট যান, মুম্বাইয়ে যান, তামিলনাড়ুতে যান, তারা খুব অ্যাকসেপ্ট করে বাইরের লোককে টু গ্রো দেয়ার ইকোনমি। টাকা মানে আপনি আসুন, বিজনেস করুন, আমাদের কোম্পানি কম কর্মচারীকে স্যালারি দিন, নিজে এক্সপোর্ট করুন, কোনো ঝামেলা নেই। যেটা ইন্ডিয়াতে অনেক জায়গায় আছে, বাংলাদেশেও এখন সেটা হচ্ছে। বাংলাদেশ সেটা বুঝতে পেরেছে যে কোন জায়গায় তাদের ঘাটতি, এই জায়গায় তাদের ঘাটতি ছিল, যে ইজ অফ ডুইং বিজনেস করতে গিয়ে তাদের আটকাতো। এখন তারা সব ক্লিয়ার করে দিল যে না, 100 একর জমি ইজিলি 100 একর জমি দেবো, আপনি আপনার ইউনিট বানান, জিনিস তৈরি করুন, এক্সপোর্ট করুন। লাস্ট পয়েন্ট, ভেরি ট্রান্সপারেন্ট, যেটা এখনই বলছিলাম, যে শেখ হাসিনা থেকে এন্ড অবধি কোনো একটা কথা ট্রান্সপারেন্ট, যে কিভাবে বিজনেসটা হবে সবাই জানবে। এমন কারণে যে কেউ বাধা দেবে মাঝে, সেটা হবে না। যখনই কোনো জায়গায় ট্রান্সপারেন্সি থাকবে, তখনই সেই জায়গা উন্নত হবে, যেটা বাংলাদেশ। আজকে বললো যে 100 একর জমি, তার জন্য দাম ধার্য হলো ধরুন 100 কোটি টাকা। এখন বাট মালিককে দিতে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে 110 কোটি টাকা, 10 কোটি টাকা অন্য এক জায়গায়। সেটা তো ট্রান্সপারেন্সি নয়। আমি 100 কোটি টাকা বলেছি, 100 কোটি টাকাই দেবো। যেটা বাংলাদেশে খুব সুন্দরভাবে তৈরি করছে, যে 100 কোটি কাজ আমি 100 কোটিতে করবো, কাউকে কোনো টাকা দেবো না এক্সট্রা, ট্রান্সপারেন্সি থাকবে। আমি এখন যেটা বলছি সেটা উপর মহল অব্দি যাবে, উপর মহল অব্দি একই কথাটাই শুনবে, উপর মহল যা বলবেন নিচে অব্দি একই কথাই আসবে। তো এগুলো হলো পজিটিভ, 5টে পজিটিভ দিক বাংলাদেশ, কেন মেড ইন বাংলাদেশ জিনিসগুলো হবে। আমি আবার কিছু 3-3টে এক্সট্রা পয়েন্ট বলবো, যেগুলোকে বাংলাদেশকে ফোকাস করতে হবে। তাহলে শুনে নিই। যেটা বলছিলাম যে কি কি জিনিসের উপর ফোকাস করতে হবে বাংলাদেশকে। ফার্স্ট থিং, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। আমি মানলাম যে ফিউচার মেড ইন বাংলাদেশ হবে, মানে সব কিছু ম্যানুফ্যাকচার করবে বাংলাদেশ। বাট ম্যানুফ্যাকচার করলেই তো কোনো দেশ চলে না, তাদেরকে নিজের একটু বুদ্ধি লাগিয়ে ডেভেলপমেন্ট বাড়াতে হবে। ডেভেলপমেন্ট কীভাবে বাড়াবে? যখন তারা রিসার্চ করবে। তো এই বাংলাদেশ অলরেডি শুরু করে দিয়েছে R&D, বাট আরও তাদের ফোকাস করতে হবে এই বিষয়ে। যারা বাংলাদেশি বন্ধুরা আছে, তারা একটু বেশি ফোকাসড অন যে হাউ টু গ্রো ইয়োর টেকনিক্যাল স্কিলস, অর যে স্কিলই হোক, কীভাবে রিসার্চ করবেন কোনো একটা জিনিসের উপর, সেটা একটু আপনারা ফোকাস দিন। সেকেন্ড পয়েন্ট, রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট মানুষ কীভাবে করবে? যদি কোনো ভালো টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থাকে বা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি থাকে, তাহলে তো আমি নিজেকে গ্রো করতে পারবো। যদি আমি কোনো ফ্যাসিলিটি না পাই, আমি নিজেকে গ্রো করবো কীভাবে R&Dতে? তাই বাংলাদেশকে নিজের কিছু ভালো ইনস্টিটিউট বানাতে হবে।
যেমন ইন্ডিয়াতে আছে আইআইটি। আইআইটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের প্রাইম ইউনিভার্সিটিস এর মধ্যে কিছু একটা, যে এক্সামটা হয় আইআইটির জন্য ধারণার বাইরে। তো বাংলাদেশেও এরকম কিছু ইউনিভার্সিটি তৈরি করতে হবে যেখানে ছেলেরা রিসার্চ করতে পারে, বি ইট ইন টেকনিক্যাল স্কিলস, বি ইট ইন মেডিকেল স্কিলস, যে কোনো। হয়তো আপনি আপনার জাহাজ ওড়াচ্ছেন, জাহাজের উপরে একটা কোনো রিসার্চ, আপনি কাপড় এত বেশি এক্সপোর্ট করেন, কাপড়ের উপর একটা রিসার্চ, যে কাপড়ে কী কী ডেভেলপ করা যায়, কাপড়কে কী করে আরও একটু কম ওয়েট করা যায়, কাপড়কে কালারটা কীভাবে থাকে, এইসব নিয়ে রিসার্চ যদি বেশি হয় তাহলে একটা কান্ট্রি গ্রো বেশি করবে। বাংলাদেশ অবশ্যই গ্রো করছে, অনেক গ্রো করে গেছে, বাট এইগুলো যদি একটু ফোকাস করেন না, জাস্ট একটা এক্সট্রা এজ হবে আপনাদের গ্রোথের ব্যাপারে। যে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি আপনারা বানান, মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বানান, যেখান থেকে ভালো ভালো ডাক্তার আসবেন, যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনাদের হেল্প করবেন একটা। থার্ড পয়েন্ট, মেক ইন বাংলাদেশ, যেটা ইন্ডিয়া শুরু করে দিয়েছি, মেক ইন ইন্ডিয়া। মেক ইন ইন্ডিয়া একটা কনসেপ্ট, যেখানে সব কিছু আমি বাংলাদেশ মানে ইন্ডিয়াতে তৈরি করব, সেটা আপনারাও তৈরি করুন, যে মেক ইন বাংলাদেশ। যেগুলো আপনারা ইম্পোর্ট করছেন বাইরে থেকে, ধরুন একটা যুদ্ধ বিমান বা একটা সাবমেরিন বা যা কিছু, বা একটা আর্মির যে কোনো ম্যাটেরিয়ালস বা আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি হয়তো বাংলাদেশে জানি না যে কী তারা ইম্পোর্ট করে, সেগুলো চেষ্টা করুন বাংলাদেশের মধ্যেই তৈরি করতে। তাহলে আপনাদের কস্ট কমে যাবে কেনার, ইনফ্যাক্ট আপনাদের নিজের জব তৈরি হবে নিজের কান্ট্রির মধ্যে। আশা করি বাংলাদেশ এটা শুরু করে দিয়েছে, বাট যদি না করে থাকে তো যেন এগুলোর উপর বেশি ফোকাস করে। তাহলে কেমন লাগলো ভিডিও এটা জানাবেন। প্লিজ ডু লাইক, সাবস্ক্রাইব ফর মাই চ্যানেল and share your thoughts in the comment box. Thank you.